یعنی وہاں اعلان کے سب کو بلایا، اعلان کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری یہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے اہل یعنی ڈرانا مقصد پیغام دینا تھا۔ آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے، سب کو بلایا اور کہا میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ سب کو بلا لیا، اپنے سارے جتنے قبائل تھے سب کو بلایا، قریش خاندان والے دوسرے سب کو جمع کر دیا۔ آپ صادق امین تھے، سارے مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے۔ جب بلا لیا آپ نے کہا اگر میں ایک بات کروں تو تسلیم کرو گے؟ کیونکہ آپ نے میری 40 سال کی زندگی دیکھ لی ہے۔ صادق اور امین کے اعتبار سے آپ امانتیں انہی کے پاس رکھتے تھے۔ ایک مثال ہے، ہمارے پہلے بہت سارے جو یہ ہندوستان ابھی تھا جب پاکستان نہیں بنا تھا، بہت سارے لوگ ہمارے پیسے زیورات کچھ ہندو کے پاس نہیں رکھتے، اگرچہ مذہب میں الگ تھے لیکن امانت دار تھے، دیانت دار تھے۔ وہ کافر تھے لیکن امانتیں نبی کے پاس رکھتے تھے، یعنی امانت دار تھے۔ انہیں کہ 40 سال کی زندگی آپ نے میری دیکھ لی ہے، آپ مجھے بتاؤ کہ میں ایک بات کروں وہ مانو گے؟ میں نے کہا ضرور مانیں گے۔ آپ نے فرمایا اس پہاڑ کے پیچھے میں کہوں لشکر آ رہا ہے تو کیا مان لو گے؟ حملہ کرنا چاہتا ہے وہاں پر، کیا مان لو گے؟ میں نے کہا ضرور مان لیں گے، کیونکہ آپ کی زبان سے سچ نکلتا ہے، جھوٹ ہو ہی نہیں۔ میں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر مانو، اگر مانتے ہو کہ سچ نکلتا ہے تو یہ سچ ہے، مانو خدا ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں۔ ابو جہل وہاں کھڑا ہو گیا، اس نے کہا آپ ہلاک ہو، آپ نے فقط اس لیے بلایا تھا کہ ہم آپ کو مان لیں کہ آپ رسول ہے، خدا ہے، آپ کی غلامی اختیار کرنے اس لیے بلایا تھا آپ کی ہلاکت ہو۔ جب یہ بات کہنے کی دیر تھی رب کو یہ گوارا نہ گزرا، کہا ہے ابو جہل میرے محبوب کی ہلاکت کی بات کرتا ہے، تبت یدا ابی لہب تیرے ہاتھ تو میرے محبوب کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، ہلاکت کی بات کرتا ہے، تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ اب یہاں بات بڑی کمال، اگلی بات بتا رہا ہوں۔ جب ہاتھ بیادبی کی طرف اٹھے تو کہا ہاتھ ٹوٹے، ہاتھ توڑ کے رکھتے۔ ابو جہل کی بیوی کانٹے لے کر جاتی تھی، کانٹے لے کر جاتی تھی محبوب کے قدموں کے نیچے۔ ارے محمد مصطفیٰ کے قدموں کو تو جبرائیل آ کر چومتا تھا، ابو جہل کی بیوی کانٹے بچھاتی تھی۔ ارے نرم و نازک رب فرماتا ہے جا کر اٹھانا ہے تو بوسہ دینا، بوسہ دینا، جگانے میں قدموں کو بوسہ دینا، انہیں بوسے والی جگہوں میں کانٹے بچھاتی تھی ابو جہل کی بیوی۔ رب نے کیا کیا؟ اگلے حصے کے اندر وہ رسی باندھی ہوئی تھی، وہ اس رسی میں کانٹے، وہ جو جھولا بنایا ہوتا کانٹے اکٹھی کر کے، اسی میں اس کی ڈیتھ، اسی میں اس کی وفات ہوئی کہ اگر کانٹے میری محبوب کی راستے پر بچھائے گی تو ہم تیری کمر کے نیچے بچھا دیں گے۔ ابو جہل کو یہ کہا کہ اب یہاں میں ایک بات میت کی ہے، بات میت مصطفیٰ، میت اولیاء، میت رفقا، میت کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب جب سارا کچھ وہ کر دیا اللہ نے، یعنی ابو جہل کی اب تھوڑی سی ایک میت کی جھلک ملتی ہے جہاں رب سنبھال دیتا ہے۔ ان کی لونڈی صوبیہ تھی، وہ آئی ابو جہل کو آ کر کہا، پیغام دیا کہ آپ کے ہاں آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ وہ خوش ہو گئے، خوشی میں آ کر ہاتھ اٹھایا، انگلی کا اشارہ کیا، کہا صوبیہ آج کے بعد آزاد ہے۔ ارے وہ آزادی تھی۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ابو جہل، مرنے کے بعد پوچھا بتا تیرا کیا حال ہے بھائی تھا، بتا کیا حال ہے تیرا؟ کہا کوئی حال نہیں ہے مگر ایک حال ہے جس حال میں میں نے صوبیہ کو آزاد کیا تھا، وہی ایک حال ہے، وہی ایک رات ہے، وہی رات آتی ہے سوار کی رات، اس انگلی سے دودھ کا چشمہ جاری ہوتا ہے، میں پیتا ہوں۔ ارے قربان جائے خدا کی ذات پر، جب وہ ہلاکت کے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہاتھ توڑ دیتا ہے۔ جب محمد مصطفیٰ کے بغیر ارادہ کے، بغیر محبت کے، بغیر کسی لالچ کے جب وہ کہہ دیتا ہے میرا بھتیجا ہے، رب یہ نہیں دیکھتا کہ تم محبت میں تھا یا نہیں، کہا بس مجھے آزاد پسند آ گئی محمد مصطفیٰ کی آزادی پر۔ جا شان مصطفیٰ، امت مصطفیٰ، علماء اہل سنت، یہ ہے میت، کیا ہے
یہ मैयत है, साथ है, कुर्ब है। इसीलिए कहा वो भी हसरत करता है काश मैयत मुस्तफा होती। अरे लोगों, आपको भी मैं कह रहा हूँ मैयत औलिया अपना लो, मैयत सुलहा अपना लो, मैयत रफ़क़ा अता कर लो, मैयत अंबिया अपना लो, मोहम्मद मुस्तफा की मैयत अपना लो। कहीं फिर आप भी हाथ काटते रहे काश काश की सदा आती रहे, उन सदा से पहले जान जाओ इसके मुस्तफा अपना लो। सुभान अल्लाह, मोहब्बत मुस्तफा अपना लो। वो दोस्ती इख्तियार करो जो दोस्ती आपने इस्लाम ने फरमाया दोस्त अपने दीन मजहब दोस्त के दीन पर होता है, दोस्त अपने दोस्त के दीन पर होता है, इसलिए वो दीनदार दोस्त बनाओ। फिर सवाल किया किसी साहबी ने, आका हम कौन से दोस्त बने, किस तरह का दोस्त, हमें कैसे पता चले कौन सा दोस्त अपना है, कौन सा दोस्त बने। आपने इस्लाम ने इसी आयत की तशरीह के अंदर तफासीर में आता है कि आपने फरमाया उसको दोस्त बनाओ जिसकी गुफ्तगू करने से तुम्हारे इल्म में इजाफा हो जाएगा, आदमी दीन की सोबत इल्म में इजाफा हो, आपके अक़ायद की इस्लाह हो, आपके अमाल की इस्लाह हो, आपकी जिंदगी के अतवार बदल जाए उसकी। नंबर 2 कहा जिसको देखो तो खुदा याद आ जाए उसकी मैयत इख्तियार कर लो, जिसको देखो खुदा मिल जाए उसी की मैयत इख्तियार कर लो। उन्होंने भी तो देखा कि खुदा वहां से मिलता है, जन्नत पीर के बुजुर्ग से मिलता है, वही मिली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खुदा वहां से वही से मिलता है, वही मैयत इख्तियार। अब ये मैयत की मैं जो बात कर रहा थी मैयत मुस्तफा, मैयत मुस्तफा। अब यहाँ ये मैयत जो है बाज़ औक़ात फ़कत इंसानों पर असर नहीं करती, जानवरों पर भी सुभान अल्लाह, बेशक जानवरों पर भी असर कर जाती मैयत। लेकिन मैयत सालिहा हो, मैयत सादात हो, मैयत औलिया हो, मैयत अंबिया हो, उनकी मोहब्बतें हो, ये मैयत इख्तियार होनी चाहिए। अगर यहाँ मैं बात करूँ असहाब कहफ की भी आप बात सुनिए, ये भी सुनी बात बता रहा हूँ, सुनिए बात बता रहा हूँ। असहाब कहफ बनी इसराइल के मैयत बात मैयत की आ गई तो बात यहाँ पॉइंट में आ गई तो मैंने कहा जिक्र कर। कुत्ता था, जब वो बादशाह से इख्तलाफ हो गया वहां से चल पड़े वो साहबा थे, गार में जा छुपे, कुत्ते को भगाया कि भाग जाए, ये भौंकेगा तो पीछे आ जाएंगे, लेकिन कुत्ते ने कहा मुझे ज़बान दे मैं इनसे कलाम बता सकता, और आपने उनको कलाम करने की ताकत दी। वो बोला, उसने कहा मैं वो कुत्ता नहीं हूँ जो आपको भौंकूंगा, मैं मैयत इख्तियार करने आया हूँ, मैं कुर्ब इख्तियार करने आया हूँ, मैं तुम्हारी सोबत इख्तियार करने आया हूँ, भौंकने नहीं आया। भौंकते कोई और, भौंकते कोई और, मैं आपकी मैयत इख्तियार करने आया हूँ, मैं आपकी सोबत इख्तियार करने। अब यहाँ एक और बात है, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के हल्का लगाते थे, हल्का, तो एक कुत्ता वहाँ आसपास बैठता था, ये कहते हैं कि वो आसपास बैठता था, मैं फिर असहाब कहफ में बात बीच में यहाँ मैं बात कोट कर रहा हूँ, वो आसपास बैठता था। इमाम उनकी जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह की नजर पड़ गई, ये कुत्ता जो है मैं जब भी कहीं बैठता हूँ कभी आ जाता है महफिल में, साथ दूर बैठ जाता है, उसकी सोबत। अब नजर पड़ गई, दिल में ख्याल आ गया, नजर पड़ी और दिल में ख्याल आया, कुर्बान जाए वली की नजर कुत्ते पे पड़ी और ख्याल आ गया। क्या ख्याल? ख्याल आने की देर थी, कुत्ते के अहवाल बदल गए। कहते हैं जब उसे ख्याल पड़ा, उस कुत्ते का ख्याल आया, नजर पड़ी कि ये जब मैं आता हूँ मेरी सोबत में बैठता है। ख्याल पड़ने की, नजर पड़ने की देर थी, जब कुत्ता दूर जाता जहाँ वो बैठता तो उसके साथ 30-30, 40-40 कुत्ते हल्का लगा कर बैठते जब वो कुत्ता बैठता। अरे उस सोहबत का असर था, उस सोहबत ने ये असर दिखाया कि उसके कुत्ते भी ताबेदार बन गए, उस कुत्ते के साथ और कुत्ते बैठने लगे। मैं कहता हूँ आप मेरे साथ क्यों बैठते हैं? इसलिए मैं हाजी रफीक जलील की सोहबत इख्तियार की, इसलिए तो आप मेरे साथ क्यों बैठे? अरे किसी बुजुर्ग की निगाह या मुर्शिद कामिल या वालिदैन की दुआ है। मेरे मुर्शिद कहा करते थे, मेरे मुर्शिद कहते इब्राहिम मेरे जाने के बाद आपका मजमा आपकी बात सुनेंगे,
सुभान अल्लाह मजमा आपका बात सुनेगा। शायद मैं ये समझ कहूँ मेरे मुर्शिद की निगाह करम का ये मजमा मुझे नजर आ रहा है, उनके दुआओं के असरात। ये सोहबत वली थी, वो भी रफीक थे। एक रफीक ने कहा हाँ रफीक जोड़ जा, मैं तुम्हें रफीक आला से मिला दूंगा। सुभान सुभान रफीक आला से मिला। अब वो कुत्ता उस पर ये हालात बदल गए, अहवाल बदल गए। जब उसकी सोहबत इख्तियार की तो अहवाल और हालात बदल गए। वो कुत्ता कुत्ता ना रहा, वो कुत्ता वो रहा जो वली से कुछ ले चुका था, फैज ले चुका। अल्लाह मैं बात साबिका कर रहा हूँ। अब यहाँ कुरान की दलील दे रहा हूँ, वो तो आम मिसाल थी लेकिन कुरान वो भी वली की थी। लेकिन अब कुरान से दे रहा हूँ, कुरान को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। बाजी अल्फाज हैं, आप पढ़ कर देखें, सुनो पढ़िए से। वक़ल फ़ुंदासितुल ज़िराअह बिल वसीत, वो कुत्ता कलाया बिछा कर बैठता था। कुत्ते का अंदाज बता रहा है। सुभान कोई कुत्ते का अंदाज बताता है, आपके सबके पास कुत्ते होंगे, आप किसी को जाकर कहेंगे यार मेरा कुत्ता ऐसे बैठता है, ऐसे खाता है, ऐसे पीता है, कभी बताएंगे? कहते कैसा इंसान है ये कुत्ते का अंदाज बता रहा है। अरे कुर्बान जाए रब वली के कुत्ते की अंदाज खुद कुरान बता रहा है। रब अंदाज बता रहा है। वक़ल फ़ुंदासितुल ज़िराअह बिल वसीत, वो कलाइयाँ बिछा कर बैठा। अब वो 309 साल बाद हुए। उन 309 साल वो करवट 6 माह के बाद बदल देती। 6 माह के बाद 6 माह के बाद बदल देती करवट, उनकी बदलती। 6 माह के बाद करवट बदलती थी और बाहर गार के दहाने पर कुत्ता था। वो अंदर वली अंदर करवट बदलता था, बाहर कुत्ता करवट बदलता था। अरे मेरा सवाल ये है, वली की करवट के साथ बदलने के साथ कुत्ते की करवट क्यों बदलती थी? इसलिए वो सोहबत का असर सोहबत ने जैसे हवा उन पर उतरते थे, रब का फैज उन पर उतरता था, गार पर कुत्ते पर भी फैज उतरता था। रब इलाही जब उनकी थकावट को दूर करने के लिए बदलता था, साथ कुत्ते को भी बदल देता था, या हवाल बदलता था। जुनैद बगदादी के कुत्ते के हवाल बदले, जहाँ अकेला था तो 40 बैठते थे। अरे गार में जब इंसान की करवट बदलती, गार के दहाने पर कुत्ते की करवट बदल दे जाती थी। ये रब का फैल था, ये रब की नजर थी। करम नवाजी उधर भी थी, इधर भी थी। अगर वो फोन को नहीं लगती थी तो वो कुत्ते को भी नहीं लगती। अब यहाँ 309 साल के बाद जब उठी, ये क्या थी? मैयत। क्या थी? मैयत। मैयत औलिया थी, मैयत सुलहा थी। इसी के अंदर तो इसी मैयत की हसरत कर रहा है, कहते काश मैंने मैयत रसूल अपनाई, काश मैयत रसूल अपनाई। अब वहाँ जो मैं बात यहाँ से आगे ले जाना चाहता हूँ, यहाँ इसमें कुरान का भी जिक्र है। इसी आयत के आयत नंबर ये 27, 28, 29 ये 3 आयत है सूरत फुरकान जो 28 है, उसके अंदर भी इस बात का जिक्र किया कि कुरान को काश के मैंने, आपने इस्लाम ने कहा कुरान को छोड़। अरे मैं आपसे पूछता हूँ, नबी अलैहिस्सलाम जाते हुए ये बातें कहा, मेरे जाने के बाद एक चीज अपना लो, अहले बैत अपना लो या कुरान। यानी ये मैयत इख्तियार कर लो, कुरान की मैयत या अहले बैत की मैयत। जिसने कुरान की मैयत अपना ली या अहले बैत की मैयत अपना ली तो वो मैयत मेरी होगी। जब उसकी मैयत मेरे साथ होगी, खुदा की मैयत उसके साथ होगी। खुदा की मैयत वो उसके साथ होगी। आप अलैहिस्सलाम ने अहले बैत के साथ आकर भी जाती होगी, उनके साथ मोहब्बत का पैगाम देकर ये मैयत इख्तियार कर लो। मैयत औलिया हो, मैयत सुलहा हो, मैयत कुरान हो, मैयत नमाज, सारी मैयतें हों, लेकिन एक कामिल और अकमल मैयत है, मैयत अहले बैत है, वो अपना। क्यों? अल्लाह ने फरमाया नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, शान मुस्तफा। मैयत अहले बैत सुलहा भी हो, रफ़ाक़ा भी हो, कुरान भी हो, कामिल तुम्हें लेकर जाने वाली अहले बैत मैयत वो होनी चाहिए। और